ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 28, Text 17, Translation Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Apicya darshanam sasvat सर्वलोक नमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कादरम् अपीच्य दर्शनं सस्वत् सर्वलोक नमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कादरम् अपीच्य दर्शनं सस्वत् सर्वलोक नमस्कृतं संतं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कादुरम्. Translation: The Lord is eternally very beautiful and He is worshipable by all the inhabitants of every planet. Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani Ki, Sri Sri Nitai Gaura Sundar Ki. And He is worshipable by all the inhabitants of every planet. He is ever youthful and always eager to bestow His blessing upon His devotees. Purport: the word Sarvaloka Namaskritam means that He is worshipable by everyone on every planet. There are innumerable planets in the material world and innumerable planets in the spiritual world as well. On each planet there are innumerable inhabitants who worship the Lord, for the Lord is worshipable by all but the impersonalists. The Supreme Lord is very beautiful. The word Saswat is significant. It is not that He appears beautiful to the devotees, but is ultimately impersonal. It is not that He appears beautiful to the devotees, but is ultimately impersonal. Saswat means ever existing. That beauty is not temporary. It is ever existing. He is always youthful. In the Brahma Samhita 5.33, it is also stated, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anandarupam, Adyam Puranam, Purusham, Navayauvanam Cha. The original person is one without a second, yet He never appears old. He always appears as ever fresh as a blooming youth. The Lord's facial expression always indicates that He is ready to show favor and benediction to the devotees. For the non-devotees, however, He is silent. As stated in the Bhagavad Gita, although He acts equally to everyone, because He is the Supreme Personality of Godhead and because all living entities are His sons, He is especially inclined to those engaged in devotional service. The same fact is confirmed here. He is always anxious to show favor to the devotees, just as the devotees are always eager to render service unto the Supreme Personality of Godhead. The Lord is also very eager to bestow benediction upon the pure devotees. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaura Gada Damadaya Nagara Grama Dharini. Namo Om
विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணா எப்பொழுதுமே தன்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அனுக்கிரகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பிருத்யானுக்கிரக காதரம். பிருத்யானா சர்வெண்ட்ஸ், ஒரு அர்த்தம் வந்து சர்வெண்ட்ஸ், இன்னொரு அர்த்தம் பிருத்யா அப்படின்னா தன்னுடைய தூய பக்தர்கள். எஸ், கிருஷ்ணனுடைய தூய பக்தர்கள் எல்லாருமே கிருஷ்ணனுடைய சர்வெண்ட்ஸ் தான். ததியானா. ஸோ பிருத்யா அனுக்கிரகா. ஸோ தன்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு அனுக்கிரகம், கிருஷ்ணா வந்து அனுக்கிரகம் செலுத்துவதற்கு காதரம், ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்காராங்க. சரி, நைஸ். சி, கிருஷ்ணாவுடைய அவருடைய இளகிய மனம் நமக்கு இதில் தெரிய வருது. தன்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செலுத்துவதற்கு எப்பொழுதுமே ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்காராம் கிருஷ்ணன். இங்கே பொருளுரை சொல்கிறார், ஃபார் தி நான் டிவோட்டீஸ் ஹி இஸ் சைலண்ட். ஸோ அபக்தர்கள்னா யார் அபக்தர்கள்? கிருஷ்ணர் மேலே, கிருஷ்ணருடைய நாமத்து மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அபக்தர்கள்னு சொல்லலாம். பொதுவான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும்னா அபக்தர்கள்னா யார்? கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். கிருஷ்ணா ஆல்ரெடி இது சொல்லிட்டார், அஸ்ரத்ததானாக புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தபா அப்ராப்ய மாம் நிவர்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவர்த்தம். இது வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. அஸ்ரத்ததானாக புருஷா, யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ, பக்தி மேலே, கிருஷ்ணர் மேலே, நாமம் மேலே நம்பிக்கை இல்லையோ, அவர்கள் அப்ராப்யமாம் நிவர்த்தந்தே. அப்ராப்ய, கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. மிருத்யு சம்சாரவர்த்மனி, அவர்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த மிருத்யு சம்சாரம்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு பேரே வந்து மிருத்யு லோகம், மர்த்தியலோகம்னு பேர். ஸோ மிருத்யு சம்சாரம், திரும்ப திரும்ப மரணம், திரும்ப திரும்ப பிறப்பு, திரும்ப திரும்ப வயதான காலம், டிசீஸ், மாறி மாயா வந்து புகுத்திட்டே இருக்கும் உடலுக்குள்ள. இதனால் இதுக்கு பேர் மிருத்யு சம்சாரா. ஸோ மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி, அவர்கள் அதிலேயே உழண்டுட்டே இருப்பாங்களாம். மிருத்யு சம்சாரத்தில், பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சக்கரத்திலேயே உழண்டுட்டே இருப்பாங்களாம். ஏன், என்ன காரணம்? அஸ்ரததானாக புருஷா, கிருஷ்ணர் மேலே, கிருஷ்ணரோட உபதேசம் மேலே, நாமம் மேலே நம்பிக்கை இல்லாததுனால அவர்கள் இந்த உலகத்தில் உழந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்போ நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேலே, நாமத்து மேலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை நமக்கு உள்ளே உதயமாக வேண்டும். அதுதான் எலிஜிபிலிட்டி, அதுதான் தகுதி கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு. நம்பிக்கை வந்து கிருஷ்ணர் மேலேயும் நாமத்து மேலேயும் வளர்த்து கொள்வதற்கோசரம்தான் நாம் பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை பயிற்சி செய்கின்றோம். இப்போ நமக்கு நம்பிக்கை வரலை அப்படின்னா நாம் துர்பாகியசாலி, அல்லது நம்ம இன்னும் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கு.
ஸ்ரத்தாவான் அனசூயஸ்ய ஸ்ருணுயாதபியோ நரஹ சோவிமுக்தசுபாங் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணா. யார் அங்கே போய் சேரலாம்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணா. யார் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போய் சேரலாம்? ஸ்ரத்தாவான் அனசூயஸ்ச, கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும். அர்ஜுனா பாருங்க, அர்ஜுனாவுக்கு எவ்வளோ நம்பிக்கை பாருங்க. பரம் பிரம்மா, பரம் தாமா, பவித்ரம், பரமம், பவான், புருஷம், சாஸ்வதம், ஆதிதேவம், அஜம் பிபும். எவ்வளோ இது நம்பிக்கை, ஸ்ட்ராங் நம்பிக்கை. அர்ஜுனாவுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அது வெளியில் வருது இந்த மாதிரி பாட்டாங்க. நீங்கள் புருஷம், நீங்கள் உன்னத அனுபவிப்பாளர். சாஸ்வதம், நீங்கள் நிரந்தரமானவர். நீங்கள் 33 கோடி தேவர்களுக்கு ஆதியானவர், பிறப்பில்லாதவர். இப்படி வர்ணிக்கிறார் பாருங்க வார்த்தைகள்னால. இது சும்மா இந்த வார்த்தை வராது. அவருக்கு அளவு கடந்த, கிருஷ்ணர் மேலே அளவு கடந்த நம்பிக்கை, அன்பு, இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான், அப்போ தான் இந்த பாட்டு வரும். அதனால தான் பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை புகழக்கூடிய இந்த ஸ்லோகம் பரம்பிரமா பரம்தாமா, பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் அதை மணிக்கணக்கில் அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அது சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு பாட்டல்ல. அப்போ அந்த ஸ்ரத்தாவான் அனசூயஸ்ட ஸ்லோகம் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா, நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்குள்ளே போக முடியாது. அப்போ கிருஷ்ணனுடைய உலகத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு தகுதி என்ன? ஸ்ரத்தாவான் அனசூயஸ்ட. ஸ்ரத்தா முழு நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. அண்ட் அனசூயா, பொறாமை இல்லாதவர்கள், கிருஷ்ணன் மேலே பொறாமை இல்லாதவர்கள். இவர்கள் தான் உள்ள நுழைய முடியும் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள்ள. நமக்கு ரெண்டுமே கிடையாது. ஸோ அபக்தர்கள் அப்படின்னா, அபக்தர்களுக்கு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கிருஷ்ணனுடைய உபதேசம் பிரகாரம். அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது, கிருஷ்ணர் மேலே நாமத்து மேலே நம்பிக்கை இருக்காது. தென் அனசூயா, பொறாமை உடையவர்கள். அதுக்கு ஆப்போசிட் சூயா, சூயை எப்படி சொல்ல தமிழ் ஆக்சுவலி. ஸோ சூயா, கிருஷ்ணன் மேலே பொறாமை உடையவர்கள். ஸோ இது இந்த ரெண்டு ஸ்வபாவமும் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம கோலோக பிருந்தத்துக்குள்ளே போக முடியாது. அப்போ நம்ம மாற வேண்டும். இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு மாறணும். ஸோ நம்பிக்கை, கிருஷ்ணர் மேலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வர வேண்டும். ஸோ பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணன் எப்படி சைலண்டாக இருக்காராமா. கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தில் இருக்கின்றார், ரைட்? ஸோ வாச்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அர்ச்சாவதாரம்னு சொல்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்தில் இருக்கார். ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு சைலண்டாக இருக்கார். இது நமக்கும் அதே தான். நம் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே விக்கிரகத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வரலைன்னா சைலண்டாக தான் இருப்பார். அண்ட் நமக்கு எந்த ஒரு பரிமாற்றமும் தெரியாது கிருஷ்ணன்ட்டு. அதனால தான் நம்ம பாகவதத்தில் படிக்கிறோம் பரேஷானுபாவா. பரேஷானுபாவானா என்னது? பகவானுடைய அனுபவம் அல்லது தெய்வீக அனுபவங்கள். பரேஷானுபாவா, தெய்வீக அனுபவங்கள். தெய்வீக அனுபவங்கள் ஒரு பக்தருக்கு வருது அப்படின்னா அவர் பக்தியில் உயர்கின்றார்னு அர்த்தம். அதனால தான் கிருஷ்ணா அவர் கூட பரிமாற்றம் செய்கின்றார், அவருக்கு அந்த அனுபவத்தை கொடுக்கின்றார். அப்போ யாருக்கு கிருஷ்ணா சைலண்டாக நிற்கிறார் விக்கிரகத்தில் அப்படின்னா நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு. அப்போ நம்ம நம்பிக்கைக்கு தகுந்தாற் போல தான் கிருஷ்ணா நம்ம கூட பரிமாற்றம் செய்கிறார். சிம்பிளி பக்தி யோகா நம்பிக்கையின் தளத்து மேலே தான் அமைக்க முடியும். ஜட உலகத்தினுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கை இல்லாத சமுதாயம். நாமத்து மேலேயும் கிருஷ்ணர் மேலேயும் கிருஷ்ணருடைய உபதேசம் மேலேயும் கோலோக பிருந்தாவனம் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லாத சமுதாயம். அதனால தான் ஜட உலகத்தில் போட்டு திரும்ப திரும்ப அடிச்சுட்டே இருக்கு, உழைச்சிட்டே இருக்கு மாயா. அப்போ நம்ம அதிலிருந்து வெளியில் வரணும், கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு திரும்பி போகணும் அப்படின்னா நம்பிக்கை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இது ஜீவாத்மாவுடைய விருப்பம்.
கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை வளர்த்துக் கொள்வது ஜீவாத்மாவோட விருப்பம். ஸோ அதனால தான் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் பாருங்க, நான் டிவோட்டீஸ் ஹவெவர் இஸ் சைலண்ட். ஸோ நமக்கும் இது ஈவன் அருவவாதிகள் கூட இந்த கேட்டகரியில் தான் வர்றாங்க. ஏன்னா அவர்களுக்கும் நம்பிக்கை கிடையாது. கிருஷ்ணருடைய ரூபத்து மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. கிருஷ்ணருடைய கோலோக பிருந்தாவனம் மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. நாமத்து மேலே நம்பிக்கை கிடையாது. ஸோ அதனால தான் நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்தி யோக பயிற்சி முறைகள் செய்வோம். பட் இந்த அருவவாதம், நம்பிக்கையின்மை நமக்குள்ள இருக்கும். அது இருந்ததுன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு தடை, கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைவதற்கு மிகப்பெரிய தடையாக அமையும் இந்த நம்பிக்கையின்மை. அதனால தான் His Holiness பானுசுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார், ஃபெய்த் இஸ் த ஃபேவரபிள் ஃபீல்டு ஃபார் கல்டிவேஷன் ஆஃப் பக்தி. பக்தியை வளர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு சாதகமான களம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பிக்கைன்னு சொல்கிறார். மாயாவுடைய தாக்குதல்னால நமக்கு நம்பிக்கை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஜட உலகம் மேலே இருக்குது. இதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய வியாதி பாருங்க. ஜட மாயானாலே பிரபுபாதர் சொல்றாரு, உண்மையில் அது இல்லாதது. தட் விச் இஸ் நாட், எது உண்மையை நினைக்கிறோமோ அது உண்மையில் அது இல்லாதது. அப்போ இந்த உலகத்தில் மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய பல சூழ்நிலைகள் ஆக்சுவலி மாயத்தோற்றம் தான். அது ஏன்னா மாயா தான் இந்த உலகத்தில் பல சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்துறது. ஆனால் நாம் மாயாவுடைய பிடியில் சிக்குண்டு இருக்கிறதுனால இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நமக்கு உண்மையாக தோன்றுகின்றது. அந்த சூழ்நிலைகள் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை அதிகம். பாருங்க எப்படி பாருங்க மாயா வேலை பண்ணுது. இப்போ நம்ம பேங்க்கில் ஒருத்தருடைய பர்சனல் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் 5 லட்ச ரூபா பேங்க்கில் இருக்குன்னா அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்ல, அந்த 5 லட்ச ரூபா பேங்க்கில் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குல்ல. பட் ஆக்சுவலி இது எல்லாமே மாயா ஏற்படுத்திய ஒரு மாயத்தோற்றம் தான். ஆனால் இது அவருடைய வியாதி பாருங்க. பேங்க்கில் 5 லட்ச ரூபா இருக்குது, எனக்கு செக்கு கொடுத்தா எனக்கு 40,000 ரூபா நான் வித்ட்ரா பண்ணலாம், அண்ட் அதை வச்சு நான் வாழலாம். நம்பிக்கை இந்த போலி நம்பிக்கையை மாயா உருவாக்குகின்றது. இதுதான் மாயாவோட தாக்குதல். நாம் கிருஷ்ணருடைய யோக மாயாவுடைய மேற்பார்வைகள் வந்தாச்சுன்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கையே வேற மாதிரி இருக்கும். நம்மளோட நம்பிக்கை எப்போ பார்த்தாலும் நாம் நாமத்தை தான் நம்புவோம், கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் நம்புவோம். அண்ட் கிருஷ்ணர் தான் பொக்கிஷம்னு சொல்லுவோம், கிருஷ்ணர் தான் விலை உயர்ந்த பொக்கிஷம்னு சொல்லுவோம். அண்ட் கோலோக பிருந்தாவனம் போகிறது மட்டும்தான் என்னுடைய வீடு, என்னுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். நாம் யோகமாயோட மேற்பார்வைகள் வந்தாச்சுன்னா, மகாமாயோட மேற்பார்வையில் இருந்தோம்னா நம்மளோட நம்பிக்கையே மாறி போயிடுது. அதனால தான் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரஜோகுணம் நம்மளை தாக்கும் பொழுது, ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் நம்மளை தாக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உதயமாகுகின்றது. அந்த நம்பிக்கை கிருஷ்ணருக்கு புறம்பானது. அந்த நம்பிக்கை அது நம்மளுக்கே தெரியாது. அது நம்பிக்கை நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும், சரியாக புரிபடும் நமக்கு. அதனால தான் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கையின் அடிப்படையின் பேரில் தான் செயல்கள். கரெக்டாக இல்லையா? இந்த உலகத்தில் எல்லா செயல்களும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையின் பேரில் தான் செயல்படுகின்றது. பக்தரும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் அன்பு தொண்டுல ஈடுபடுகின்றார். ரைட், அந்த செயல் நம்பிக்கையின் அடிப்படையின் பேரில். ஏன்னா கிருஷ்ணா அன்பு தொண்டு செய்தால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகின்றார்னு பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்கார். பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம். கிருஷ்ணா சொல்லிட்டார் ஏற்கனவே, அன்புடன் யார் என்னை நோக்கி பக்தி தொண்டு செய்கின்றாரோ அவர் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். இல்லையா? சமோகம் சர்வபூதேஷு மே துவேஷோ அஸ்தின பிரியா ஏ பஜந்தி. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி திஸ் பஜந்திங்கிற வார்த்தை பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். பஜந்திங்கிறது என்ன சொல்றாருன்னா லவ் அண்ட் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்றாரு. பியூட்டிஃபுல். அது
பிரபுபாதருடைய டீப் ஆழ்ந்த உணர்ந்த அறிவு, ரியலைசேஷன். பஜன் தேவுக்கு பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, லவ் அண்ட் ஃபெய்த் அப்படிங்கிறார். சர்வீஸ் வித் லவ் அண்ட் ஃபெய்த். அதாவது சேவை, கிருஷ்ணரை நோக்கி சேவை, அது எப்படியாமா அன்பும் நம்பிக்கையும் கலந்ததம். அப்படிப்பட்ட சேவை. அப்போ ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணரை நோக்கி அன்பு தொண்டு செய்யறாருன்னா அது செயல். அந்த செயலுக்கு உள்ள அவருக்கு என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணர் மேல ஆழ்ந்த நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு. இதனுடைய உந்துதல்னால அவர் அன்பு தொண்டு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார். அப்போ இதுதான் காமன் பொதுவான கொள்கை. இது ஜட உலகத்தில் ஒருத்தர் செயல் செய்கிறாருன்னா பேக் சைடில் அவருடைய நம்பிக்கை, ஒரு விதமான நம்பிக்கை இருக்குது, அதுக்கு தகுந்தாற் போல தான் செயல் வருது. ஸோ நாம் மாயாவுடைய தாழ்ந்த குணங்களாகிய ரஜோகுணம் தமோகுணத்தினுடைய சேர்க்கையினால் நம்மளுக்கு ஒரு விதமான நம்பிக்கை உதயமாகுகின்றது. அந்த நம்பிக்கையினுடைய உந்துதலினால் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்களில் ரொம்ப உற்சாகத்தோடு ஈடுபடுகின்றோம். நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு செயலில் ஈடுபட முடியாது, யாருமே பண்ண முடியாது. நம்பிக்கை இல்லாமல் யாருமே செயல் செய்ய முடியாது. இந்த உலகத்தில் ஒரு நபர் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவர் 10 லட்ச ரூபா லாபம் சம்பாதிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு முயற்சி அவருக்கு இருக்குது இல்லையா? ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்குறதுக்கு அவர் அந்த எஃபர்ட், பெரிய முயற்சி அதை போடுறார். ஆனால் அவருக்கு பேக் சைடில் இந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அதான் ரஜோகுண நம்பிக்கை சொல்லுது. ஆனால் ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா, ரஜோகுண நம்பிக்கை சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வந்துடும். ரஜோகுணம் தமோகுணம் நம்பிக்கை நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வந்துடும். ஆனால் கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை சீக்கிரம் வராது, அவ்வளோ சீக்கிரம். இதுதான் துரதிர்ஷ்டம். ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நம்மளுக்கு ஜட உலகம் மேலே நம்பிக்கை வந்துடும். ஆனால் ஜட உலகமோ மாயா ஏற்படுத்தக்கூடிய மாயத்தோற்றங்கள் தான். இங்கே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாயாவுடைய மாயத்தோற்றம் தான். ஆனால் துரதிர்ஷ்டம், ஜீவாத்மாவுக்கு ஜட உலக செயல்கள் மேலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை. ஆனால் இந்த மாதிரிய பன்மடங்கு ஒரிஜினல் செயல்கள் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் நடந்துட்டுருக்கு. ஆனால் நமக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை, அதில் நம்பிக்கை இல்லை நமக்கு. அதனால தான் நம்ம போக மாட்டேங்கிறோங்க. அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவர் கடும் முயற்சி போடுறாரு, விதவிதமான பிளான்ஸ். இந்த நம்பிக்கையினுடைய உந்துதல்னால அவர் பாருங்க, அவருடைய புத்தியும் இந்த மாதிரி செயல்படும், பிளான் பண்ணுவார். பயங்கரம். இதோட செயல்பாடு ரொம்ப பயங்கர விசித்திரமானது. அண்ட் விதவிதமான பிளான். ஓகே, 10 லட்ச ரூபா எப்படி சம்பாதிக்கலாம்? இந்த ப்ராடக்டை உருவாக்கலாம். இந்த ப்ராடக்டை உருவாக்குறதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு டெக்னிக்கல் நோ ஹவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை போய் விருத்தி செய்து கொள்வார், அதை வளர்த்து கொள்வார். அதுக்கப்புறம் அதன் பிரகாரம் ஒர்க் பண்ணுவார். அந்த 10 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவர் தயாராக இருக்கார். ஏன்? பேக் சைடில் இந்த ரஜோகுண நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால 10 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி. ஆனால் மாயாவோ நம்மளை தோற்கடிக்கும். மாயா இந்த ரஜோகுண நம்பிக்கையை நம்மளுக்கு உருவாக்குது, நம்மளை செயல் செய்ய வைக்குது. அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் நம்மளுடைய நம்பிக்கையை சிதைச்சிரும் மாயாவை நம்ப முடியாது. ஆனாலும் நாம் மாயாவை நம்புவதற்கு ரொம்ப தயாராக இருக்கோம், கிருஷ்ணரை நம்புவதற்கு நம்ம தயாராக இல்லை. இது ஜீவாத்மாவுடைய வியாதி. அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டார், ஸ்ரத்தாவான் அனுசூயஸ்ய. யாருக்கு கிருஷ்ணர் மேலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை மற்றும் பொறாமை இன்மை இருக்கின்றதோ அவர்கள் தான் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்குள் போக முடியும். ஸோ பஜந்தே அப்படிங்கிறது பிரபுபாதர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா, சர்வீஸ் வித் லவ் அண்ட் ஃபெய்த் சொல்கிறார். வர்ஷிப்ங்கிறது வேற அப்படி சொல்கிறார் பிரபுபாதர். வர்ஷிப் வழிபாடு அப்படின்னா அது மரியாதையோடு செய்யப்படுவது. ஆனால் பஜந்தேங்கிற வார்த்தை இந்த வர்ஷிப்புங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வேறுபட்டதுன்னு சொல்கிறார். வழிபாடுங்கிற வார்த்தையிலிருந்து வேறுபட்டது இந்த பஜந்தேங்கிற வார்த்தை. அப்படிங்கிறது ரொம்ப
மைனூட்டாக டெக்னிக்கல் வித்தியாசம், டெக்னிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறார். வழிபாடுங்கிற வார்த்தை வந்து அதுக்கும் பஜந்தேங்கிற வார்த்தைக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. பஜந்தேங்கிற வார்த்தை வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி மட்டுமே செய்யக்கூடியது. ஏன்னா அது வந்து அன்பு மற்றும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையினால் வரக்கூடிய பல பல சேவைகள். இது வந்து பஜந்தே அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் பஜந்தேவா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஏ பஜந்தி துமாம் பக்தியா அப்படிதானே சொல்றார் கிருஷ்ணா. ஏ பஜந்தி. ஸோ அந்த பஜந்தேவா இருக்கணும், நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து பஜந்தேவா இருக்கணும்னா அது வந்து எப்படி இருக்கணும்? ஆழ்ந்த நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு கலந்தது. அப்படிப்பட்டது தான் பஜந்தே. ஸோ இதே நம்பிக்கை ஜட உலகத்தில் திரிந்து போகுகின்றது. நாம் ஜட உலகத்தில் ஏகப்பட்ட இடத்துல நம்பிக்கை வச்சுட்டே இருக்கோம். அதனால் நம்மளுக்கு அந்த நம்பிக்கையோட உந்துதல்னால ஜட உலக செயல்கள் செய்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம். அதனால தான் ரஜகர்மணி பாரத எல்லாத்துலேயும் ஆன்சர் இருக்குது. அதில் அர்த்தங்கள் அதுக்குள்ளே புதைஞ்சிருக்கு. ரஜகர்மணி பாரதன் ஏன் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார்? ரஜஸ்னால ரஜஸுடைய லட்சணம் என்ன அப்படின்னா, அவர் ஜட உலக செயல்களில் பிஸியாக இருப்பார்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். ஏன் அப்படின்னா ரஜோகுண நம்பிக்கை என்ன பண்ணும் அவருக்கு? இந்த உலகத்தில் மாயா ஏற்படுத்துவது எல்லாமே மாய தோற்றம்தான். இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் அத்தனையும். ஆனால் அந்த சூழ்நிலைகள் வந்து நம்மளால் அது மாய தோற்றம் நம்மளால் நம்ப முடியல. அது உண்மைன்னு நம்ம நம்புகின்றோம். இதுக்கு பேர் தான் அசத்கிரகாத், பொய் அடைக்கலம். அண்ட் மாயா நம்மளை தோற்கடிச்சிட்டே இருக்கும். திரும்ப 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 ஏமாத்திட்டே இருக்கும் நம்மளை. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். அதனால் நான் டிவோட்டி அபக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணன் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கிறவங்க. ஏன் சைலண்ட்டாக இருக்காருன்னா, நாம் கிருஷ்ணர் மேலே அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை ஜீவாத்மா செலுத்த வேண்டும். ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா, பிரபுபாதரோட சொல்கிறார், ஒருத்தர் மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டார். அவர் கால் உடஞ்சி போயிடுச்சு. அண்ட் பிரபுபாதர் சேலஞ்ச் பண்ணுறார் சொற்பொழிவில். அவர் அப்பையும் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னார்னா அவருக்கு அந்த வலி தெரியாது அப்படின்னு சொல்றார். ஆனால் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லாததுனால என்ன ஆகிறது? ரஜோகுண நம்பிக்கையினுடைய உந்துதல்னால நம்மளுடைய சிந்தனை மாறி போகின்றது. இதுதான் மாயாவோட அந்த குணத்தினுடைய செயல்பாடு. பாருங்க, நமக்கு உள்ள ரஜோகுணம் தாக்கி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி நம்பிக்கை வருது. உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம உடனே இது வந்து கால் உடஞ்சி போயிடுச்சு, உடனே சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு சரியாயிரும். நம்மளுக்கு நம்பிக்கை டாக்டர் மேலே இருக்கு. ஆனால் மிகப்பெரிய டாக்டர் கிருஷ்ணா. வைத்தியோ நாராயணோ ஹரி, கிருஷ்ணர் தான் மிகப்பெரிய வைத்தியர். ஆனால் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய வியாதி. ஸோ நம்பிக்கை இல்லாத சமுதாயத்துக்கு நடுவில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். அப்போ பக்தருடைய லட்சணம் என்ன? பக்தருடைய லட்சணம், பக்தர்னா அவர் 100% நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு கிருஷ்ணர் மேலே அவர் வளர்த்து கொண்டிருப்பவர். அவர் தான் பக்தர். நம்ம எல்லாருமே பக்தர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிட்ருக்கோம், அவ்வளோதான். பக்தர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி தான் செஞ்சிட்ருக்கோமே தவிர இன்னும் பக்தர் ஆகலை. பக்தருங்கிறது வேற, ஒரே ஹை கிளாஸ். அது ஹை கிளாஸ். அவருக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கிருஷ்ணன் மேலே. நமக்கு அப்படி இருக்கா? இல்லையே. நாம் திரும்ப திரும்ப மாயாவுடைய அந்த குணத்தினுடைய தூண்டுதல்னால நம்ம நம்பிக்கையை பல இடங்களில் வச்சுட்டே இருக்கோம். ஆனால் அது தோற்று போயிட்டே இருக்கும். எத்தனை தடவை தோற்று போனாலும் திரும்பவும் நம்பிக்கை அங்கே தான் வைக்கிறோம். அதனால தான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், மாசுச்சக, கவலைப்படாத, என் மேலே நம்பிக்கை வை, நான் உன்னை எல்லாத்தையும் ஒரு செகண்டில் எல்லா பாவத்தையும் நான் கரைச்சிட்றேன். எல்லா பாவ விளைவுகளையும் நான் நிமிஷ நேரத்தில் அது எல்லாத்தையும் போக்கிடுவேன். என் மேலே நம்பிக்கை வை, கவலைப்படாத அப்படின்னு கிருஷ்ணன் வந்து வலியுறுத்துகின்றார். ஆனால் நம்ம அதை பண்ணுறதுக்கு தயாராக இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் இயர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
கிருஷ்ணன் வந்து தன்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு அவர் வந்து தன்னுடைய அனுக்கிரகத்தை கொடுப்பதற்கு, செலுத்துவதற்கு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்காராம். ஆனால் கிருஷ்ண சமமானவர். பிரபுபாதர் அதையும் எழுதியிருக்காருங்க. கிருஷ்ணன் எல்லோருக்கும் சமமானவர் தான், யாருக்கும் அவர் வந்து பாரபட்சம் காமிக்கிறது இல்லை. நமே துவேஷோ அஸ்தின பிரியாக, யாரையும் நான் வெறுக்கிறது கிடையாது, யாரும் எனக்கு பிரியமானவரும் கிடையாது. யார் ஒருத்தர் வந்து என்னை நோக்கி இந்த அன்பு மற்றும் நம்பிக்கை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றாரோ தான் அவருக்கோசரம் நான் வந்து பரிமாற்றம் செய்கின்றேன். அவர் எனக்குள்ள இருக்கார், நான் அவருக்குள்ள இருக்கேன். அப்போ பக்தருடைய முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பிக்கையை அதிகரிச்சுட்டே போகணும். பிரபுபாதர் வந்து எழுதுறாருத, நாம் பக்தி சாஸ்திரங்கள் இதை நாம் கட்டுண்ட நிலையில் நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நம்மளுடைய நம்பிக்கை அதிகரிக்கின்றது நாமத்து மேலே. எகைன் நமக்கு நாமத்து மேலேயும் கிருஷ்ணர் மேலேயும் நம்பிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன பண்ணுவோம்? நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்போம். ஒருத்தர் நாமத்தை இடைவிடாமல் சொல்ல முடியல அப்படின்னா என்ன காரணம்? அவருக்கு நாமத்து மேலே அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இன்னும் உதயமாகவில்லை. வெரி சிம்பிள் இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் அதே தான், ஒரே காமன் பிரின்சிபிள் தான், பொதுவான கொள்கை தான். எப்பொழுதுமே நம்மளால் மற்ற சேவைகள் எந்த சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுதும் நம்மளால் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியல அப்படின்னா காரணம் என்ன? நாமத்து மேலே நமக்கு இன்னும் நம்பிக்கை உதயமாகவில்லை. நம்பிக்கையை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சொல்லிகிட்டே இருப்போம், அவரால் நிறுத்தவே முடியாது. தான் அவர் பின்னி பிணைஞ்சு போயிடுவார். கிருஷ்ணருக்கும் அந்த பக்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு நெருக்கமாயிரும், பின்னி பிணைஞ்சிருப்பார், பிரிக்கவே முடியாது. கிருஷ்ணர் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பக்தரை நினச்சிட்டே இருப்பார், அந்த பக்தர் எப்போ பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் நினச்சிட்டே இருப்பார். திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு, ஒரு வித்தியாசமான உலகம் அது. அது நம்மளுக்கு புரியாது. அதனால தான் நமக்கு வந்து இப்போ நமக்கு நம்பிக்கை, இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய தாய் தந்தைங்கிற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா தென் எதற்கு வந்து பலதரப்பட்ட பயம்? என்னுடைய அப்பா அம்மா வந்து விபும் விபும் மிக பெரியவர், மிக பெரியவர் அண்ட் மிக 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 சக்தி வாய்ந்தவர் என்னுடைய அப்பா அம்மா. அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இல்லாததுனால நாம் வந்து நம்மை தற்காத்து கொள்கின்றோம். ஓ, அவர் எனக்கு ஏதாவது அபாயம் பண்ணிடுவாரா, அவர் எனக்கு ஏதாவது டேஞ்சர் பண்ணிடுவாரா, இவர் ஏதாவது என்னை கவுத்தி விட்டுருவாரா என்னைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலதரப்பட்ட பயங்கள் உருவாகுகின்றன. இதுதான் ரஜோகுண நம்பிக்கைன்னு சொல்றது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மை தற்காத்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம். நம்முடைய முயற்சினால நம்ம தற்காத்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறோம். இதுவும் ரஜோகுண நம்பிக்கை தான். ஆனா சத்துவகுண நம்பிக்கை வேற. அவர் வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மா மிக பெரியவர், கிருஷ்ணா அவர் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர், அதனால எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அப்படிங்கிற நம்பிக்கை. ஸோ இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறாருன்னா, நாம் எந்த அளவுக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கையை வைத்து கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாரு? தன்னுடைய அனுகிரகம், தன்னுடைய கருணையை செலுத்துகின்றார். அவரோட கருணை வர 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 அந்த பக்தருக்கு வர வர அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, மேலும் கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை அதிகரிக்கின்றார், கிருஷ்ணர் மேலே மேலும் நம்பிக்கையை வந்து கூட்டுகின்றார். இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் கிருஷ்ணர் பக்தர் வந்து கிருஷ்ணரையே 100% சார்ந்திருக்கார் எல்லா சூழ்நிலையிலும். இதுக்கு பேர் தான் பக்தர். அபக்தர்னா இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட். ஸோ அதனால் அபக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணா சைலண்ட்டாக இருக்கார் அப்படின்னு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க. என்னங்க, நான் எத்தனை தடவை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு கடவுள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து இப்படியெல்லாம் நெருக்க முடியாது, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நெருக்க முடியாது. அவரோட நம்ம கைப்பொம்மையா, அவர் நம்ம இஷ்டத்துக்கு அவரை கையாள்வதற்கு அவர் முழு முதல் கடவுள். பிரம்மா சிவபெருமானே வந்து பிரம்மா அமரபதி கணேசார்ச்சிதபதோ, ரமா சம்பு பிரம்மா அமரபதி கணேசார்ச்சிதபதோ, யாரெல்லாம் அவருடைய பாதங்களை வழிபாடு செய்கிறாங்க
ரமா, லக்ஷ்மி தேவி, சம்பு, சிவபெருமான், பிரம்மா, அமரபதி, தேவர்களுடைய தலைவனாகிய இந்திரன், கணேசா, அர்ச்சிதபதோ, இவர்கள் எல்லாருமே கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்களை அவங்க இந்த இடத்துல வழிபாடுங்கிற வார்த்தை தமிழ் அப்படி இருக்கு, ஆனால் அன்புடன் அவர்கள் சேவை செய்கின்றார்கள். அண்ட் இப்படி தான் கிருஷ்ணரை நாம் திருப்திப்படுத்த முடியும். அண்ட் கிருஷ்ணா தன்னுடைய கருணையை வழங்குவார். நம்ம ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது கிருஷ்ணாட்ட. ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ சுபத்ர மகாராணிக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல மரியாதை, கிருஷ்ணர் மேலே மரியாதைங்கிறது ஒன்றுமில்லாததுக்கு பரவாயில்ல. பகவான் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல், கிருஷ்ணர் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் வெளி உலகத்தில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைத்து கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் ஓடின்னு இருக்கோம். அதுக்கு இது பரவாயில்ல. கொஞ்சம் பகவான் மேலே, கிருஷ்ணர் மேலே மரியாதை வளர்த்துக் கொள்வது, எகைன் அதிலிருந்து உயர வேண்டும். ஆழ்ந்த நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு. அதனால் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, நீ நம்பிக்கை செலுத்துறா நான் விலகி நிற்பேன். கிருஷ்ணர் தள்ளி நிற்கிறார். அதனால் கிருஷ்ணர் பரிமாற்றம் செய்ய மாட்டார். ஸோ கிருஷ்ணர் யாரையும் ஏமாத்துறதே இல்லை. நாம் அவர் மேலே. ஸோ அப்போ பஜந்தேக்கு வார்த்தை பியூட்டிஃபுல் டெஃபனேஷன் பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்காரு. இதுதான் பஜந்தே. பஜந்தே என்னது? சர்வீஸ் வித் லவ் அண்ட் ஃபெய்த். த பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு டெஃபனேஷன் நம்ம எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. பிரபுபாதர் அவ்வளவு தெளிவாக கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா அவருடைய ஆழ்ந்த ரியலைசேஷன், அதை எளிமையான வார்த்தைகள்னால நமக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதியிருக்கார் பாருங்க. பஜந்தே, சர்வீஸ் வித் லவ் அண்ட் ஃபெய்த். சேவை, அன்பு மற்றும் நம்பிக்கை கலந்த சேவை, இதுக்கு பேர் தான் பஜந்தே. அப்போ நாம் மாற்றிகிட்டே இருக்கணும், நம்ம தூய்மைப்படுத்திகிட்டே இருக்கணும், நம்மளுடைய ஸ்வபாவத்தை சரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நம்மளுடைய ஸ்வபாவத்தை சுத்திகரிச்சுட்டே இருக்கணும். ரிஃபைன்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்படி க்ரூடு பெட்ரோல் இருக்கும். க்ரூடு பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த க்ரூடு பெட்ரோல் வண்டியில் விட்டிங்கன்னா அது வண்டி ஓடாது. க்ரூடு பெட்ரோல் சுத்திகரிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ரிஃபைன்மெண்ட், பல 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 சுத்திகரிப்பு செய்து 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 அதுக்கப்புறம் அது வண்டியில் போட்டோன்னா அந்த வண்டி ஓடக்கூடிய நிலைக்கு அந்த பெட்ரோல் வருகின்றது, சுத்திகரிக்கப்பட்ட நிலை. அந்த மாதிரியா ஜீவாத்மாவும் தன்னுடைய ஸ்வபாவத்தை சுத்திகரிச்சுட்டே இருக்கணும், தூய்மைப்படுத்திகிட்டே இருக்கணும். அது கிறிஸ்டல் கிளியராக வரணும். எந்த ஸ்டேஜுக்கு? நம்பிக்கை சுத்தமாக ஜட உலகத்தில் இல்லாமல். ஒரு அருமையான ஒரு பக்தர் ரொம்ப மூத்த பக்தர் ஒரு சொல்லிட்டு இருந்தார், மெட்டீரியல் எனர்ஜி, அதாவது மாயாசக்தி, இந்த மாயாசக்தி மேலே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிற வரைக்கும் கிருஷ்ணர் நம்ம கூட பரிமாற்றம் செய்ய மாட்டார். எப்போ கிருஷ்ணர் பக்தர்கிட்ட பரிமாற்றம் செய்கிறாராமா, அந்த பக்தர் மாயாசக்தியில் துளி கூட அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லையாமா. மாயாசக்தின்னு என்ன அர்த்தம்? ஜட உலகம். மொத்த ஜட உலகத்திலையும் எதிலையுமே அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. தூய பக்தருக்கு அவருக்கு நாமத்து மேலேயும் கிருஷ்ணர் மேலேயும் மட்டும்தான். அப்படிப்பட்ட பக்தருக்கு கிருஷ்ணா உடனே பரிமாற்றம் செய்வாராமா. கிருஷ்ணா ஏமாற்ற மாட்டார். ஸோ இது நம்மளுடைய விருப்பம். நாம் விரும்பினால் கிருஷ்ணரை நோக்கி நாம் அந்த 100% நம்பிக்கையை செலுத்தலாம். அதுக்கு பேர் தான் சரணாகதி. அதுக்கு பேர் தான் சரணாகதி. 100% நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு கிருஷ்ணர் மேலே செலுத்துதல், அதுக்கு பேர் தான் சரணாகதி. ஸோ அப்படிப்பட்ட பக்தருக்கு கிருஷ்ணா தன்னுடைய அனுக்கிரகத்தை செலுத்துறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்காரம்மா. இப்போ கிருஷ்ணனுடைய அனுக்கிரகத்தை ஒருத்தர் பெற்றால் என்ன ஆகும்? இது ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். எப்படின்னா இந்த நம்பிக்கை எப்படி உதயமாகும்னு சொல்கிறார். பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார்.
நம்பிக்கை ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு கிருஷ்ணன் மேல ஒரு துளிவுண்டு நம்பிக்கை வருவதற்கே கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்காங்க. உடனடியாலாம் வராது. ஏன்? நம்ம கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் நம்பிக்கையை இந்த ஜட உலகம் மேலேயே திரும்ப திரும்ப செலுத்திட்டே இருக்கோம். அதெல்லாம் கட்டாகணும். அப்ப விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எப்படி சொல்றாருன்னா, அஜ்ஞாத சுக்ருதின்னு சொல்றாரு. தெரியாமலேயே செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு, கிருஷ்ணரை நோக்கி தெரியாமலே செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. இதை எப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் ஜெகநாதர் தேர்ல வர்றார், ரத யாத்திரா ஜெகநாதர் தேர்ல வர்றார். அப்ப ஒருத்தர் ஒரு சப்போஸ் வேற மதத்தை சேர்ந்தவர், அவருக்கு இது எதுவும் தெரியாது, அவருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. அவர் ஒரு ஆர்வத்தில் எட்டி பார்க்குறாரு, யார் வராங்க, என்ன ஒரே சத்தமா இருக்கு, ஏதோ பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருக்காங்களே, யார் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வத்தோடு எட்டி பார்க்குறாரு. அந்த எட்டி பார்க்கும்பொழுது யாரை பார்க்குறாரு? அவரு ஜெகநாதர் பலராம சுபத்ரா அவர் தேர்ல பார்க்குறாரு. இது அவருக்கு தெரியாமலேயே செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தி தொண்டு. இதுக்கு பேர் தான் அஜ்ஞாத சுக்ருதின்னு சொல்லி. இந்த தெரியாமல் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு அஜ்ஞாத சுக்ருதி, இது கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களா சேர்ந்து 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 சேரணுமாம். அப்படி சம்டைம்ஸ் கோவிலுக்கு வருவாங்க, கோவிலுக்கு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு பெருசாக நம்பிக்கை இருக்காது. கோவிலில் பிரசாதம் விநியோகம் செய்வாங்க, சரி சாப்பிடலாம் அப்படி, ஏன்னா அவருக்கு சாப்பாட்டில் நம்பிக்கை இருக்கு. இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, நமக்கு நம்பிக்கை சாப்பாட்டில் இருக்கு. சாப்பிட்டால் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை நாமத்து மேல அவங்களுக்கு நாமமே சாப்பாடா இருக்கும். நாமம் எல்லாத்தையும் கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு பாருங்க அப்படி கிடையாது. இந்த வஸ்து அதை அதை உட்கொண்டால் மட்டும்தான் எனக்கு உடம்புல வலு கிடைக்கும், ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற இதுதான் ரஜோகுண நம்பிக்கை. அதனால ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்றாங்க, பரவாயில்ல சரி வஸ்துவை அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்து அதை அந்த நம்பிக்கையோடு நைவேத்தியம் செய்து. அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் யோமே பக்தியா பிரயட்சி தரகும் பக்தி விடப்பட்டோம். ஒரே ஸ்லோகத்துல ஏன் பக்தியா பக்தி பக்தியா பக்தி நெடுதரவு ஏன் சொல்றார்? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் முக்கியம் இல்ல. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இலையோ பழமோ பூவோ தண்ணீரோ அது முக்கியம் இல்ல. எது முக்கியம்? யோமே பக்தியா தரகம் பக்தி உபகிருதம். ஏன் 2 தடவை சொல்றாரு கிருஷ்ணா? அதான் முக்கியம், அதான் முக்கியம். பொருள் முக்கியம் அல்ல, பக்தியா அன்பு மற்றும் நம்பிக்கை. ஸோ இதோட சேர்ந்து நம்ம கொடுக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் நம்மளோட ஆக்சுவலி நம்மளுடைய அன்பையும் நம்பிக்கையும் தான் கிருஷ்ணன் சுவைக்கிறார். பொருள் சுவைக்கிறது இல்லை கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன் பொருள் சுவைக்க முடியாது. பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக சொல்றார், கிருஷ்ணாவோ சச்சிதானந்த விக்கிரகம், தெய்வீக ரூபத்தை உடையவர். அவர் எப்படி ஒரு ஜட பொருளை சுவைக்க முடியும்? முடியாது. நாம தான் மாயாவுடைய பிடியில சிக்குண்டு, தெய்வீகமான இந்த ஜீவாத்மா மாயாவுடைய பிடியில சிக்குண்டு இருக்கிறதுனால ஜட பொருள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்க முடியும்னு நினைச்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணருக்கு இந்த மயக்கமெல்லாம் கிடையாது. அவர் சச்சிதானந்த ரூபத்தை உடையவர். எப்படி ஜட பொருள் அவருக்கு தூய்க்க முடியும்? ஜட பொருளை அவரால் முடியாது. ஆனால் அவர் சாப்பிடுகின்றார். அஸ்னாமி, நாம் நைவேத்தியம் செய்யக்கூடிய அந்த போகா அந்த பொருளை அவர் சாப்பிடுகின்றார். சாப்பிடுகின்றார் எதனால? எதை சாப்பிடுகின்றார் அப்படின்னா, நம்முடைய அன்பையும் நம்பிக்கையையும் சுவைக்கின்றார். அதைத்தான் சாப்பிட்றாரு கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா வேற விதமா சாப்பிட்றாரு, பொருளை சாப்பிட்றது இல்லை. ஆனா நமக்கு அந்த பொருள் சாப்பிட்ற மாதிரி தெரியுது. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த சாதாரணமாவே நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இதில் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சம் ஒரு 5-6 ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டோன்னு என்ன ஆகும்? கம்மியாகும்ல, கம்மியாகும். அதுதான் நமக்கு தெரிந்த நம்பிக்கை, ரஜகுண நம்பிக்கை. இது 5-6 ஐட்டம் இருக்குது, அதில் 3 ஐட்டம் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா மீதி 2 ஐட்டம் தான் இருக்கும். ஆனால்
கிருஷ்ணர் எதை சாப்பிடுகின்றார்னா நம்மளுடைய அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையை சுவைக்கின்றார். நாம் பொருளை அவருக்கு நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது கூடவே இதையும் சேர்ந்து கொடுக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் இதை சுவைக்கின்றார். அதனால கிருஷ்ணர் இதற்கு தகுந்தாற் போலதான் அவர் பரிமாற்றம் செய்யறார். அப்ப எந்த பக்தர் கிருஷ்ணர் மேல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு, நைஸ் பாயிண்ட். நம்ம கிருஷ்ணர் மேல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வந்துடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்பு வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் மேல அன்பு வந்துடும். ரெண்டும் பிரிக்க முடியாது. அப்ப நமக்கு இப்ப அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல இல்ல, நாம மேல இல்ல, அதனால அன்பு வர மாட்டேங்குது. ரெண்டு இணை பிரியாதது, பிரிக்கவே முடியாது. that's why நம்மளுடைய ஹோல் ப்ராசஸ், பக்தி யோகத்தினுடைய மொத்த முறைகளும் எதற்கு அப்படின்னா ஜீவாத்மா இதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் செயலார் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை மற்றும் இது வளர்வதற்குத்தான் நாம் பலதரப்பட்ட பக்தி தொண்டுகள் செய்கின்றோம். அப்ப இது பாருங்க, விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி இந்த அஜ்ஞாத சுக்ருதி, தெரியாமலேயே செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு, இதனுடைய சேர்க்கையினால ஒரு குறிப்பிட்ட ஜென்மத்துல அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு துளியோடு நம்பிக்கை உதயமாகுகின்றதாம். நம்பிக்கை உதயமாகுகின்றது. பாருங்க, நமக்கு நம்பிக்கை ஜட உலகத்துலதான் இருக்குங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன பாருங்க. ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னா, நாம் இந்த உலகத்துல ஒரு காரியம் செய்யறோம், அண்ட் நம்மளுக்கு அதுல தோல்வி ஏற்படுறது. அண்ட் ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு பல பல சிக்கல்கள் நம்மளுக்கு ஏற்படுகின்றன. இது எப்படி நடக்கிறது பாருங்க. பல பல சிக்கல்கள், பல பல பிரச்சனைகள், அபாயங்கள், தோல்வி, நஷ்டம் எல்லாம் வந்துட்டே தான் இருக்கு ஜட உலகத்துல. ஆனால் நாம் நம்பிக்கையை இழக்கின்றோமா? இழப்பறதே இல்லை, நம்பிக்கையை விடுறதே இல்லை, திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்றோம் ஜட உலகத்துல. ஆனா ஒருத்தர் இங்க சொன்னாரு, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு புது நபர் ஒரு கோவிலுக்கு வரும்பொழுது அவர் சொன்னார், நான் இது வரைக்கும் 28 பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டேங்க. எத்தனை பிஸ்னஸ்? இது வரைக்கும் 28 பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டேங்க. காலையில் 11 மணிக்கு வந்தார் கோவிலுக்கு. 28 பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டேங்க, எல்லா பிஸ்னஸும் தோல்வி ஆயிடுச்சுங்க, நஷ்டம் ஆயிடுச்சுங்க, என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியலைங்க. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நமக்கு எத்தனை தோல்வி வந்தாலும், எத்தனை நஷ்டங்கள், எத்தனை ஏமாற்றங்கள், எத்தனை பிரச்சனைகள் ஜட உலகத்தில் வந்தாலும் நமக்கு நம்பிக்கை ஜட உலகம் மேலே தான் இருக்குது, கிருஷ்ணர் மேலே இல்லை. அதனால திரும்ப திரும்ப அங்கேயே தான் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஆனால் மாயா என்ன பண்ணுது? ஏமாத்துது. இது எப்படின்னா, ஒரு அருமையான உதாரணம் காமிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இந்த பூனை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பூனை அங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த விளக்கு கிட்ட பூனை இருக்குது. நீங்கள் இங்கேருந்து தரையில் இப்படி இதை காமிச்சு பாருங்க, தரையில் சும்மா இப்படி வச்சு கையை வச்சு காமிச்சு பாருங்க, ஒன்றுமே இல்லாமல், வெறும் ஒன்றுமே இல்லாமல் சும்மா கையை அப்படி தரையில் காமிச்சு இப்படி சொல்லி பாருங்க, அந்த பூனை ஓடி வரும். இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி வரும். ஆனால் பக்கத்தில் வந்தாச்சு என்ன இருக்கும்? ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிடும். ஆனால் திரும்பவும் நீங்கள் அதே பூனை ஏமாற்றலாம், அதே பூனை நீங்கள் ஏமாற்றலாம். திரும்பவும் அந்த பூனை அங்கங்கே போயிட்டு இருக்கு, பக்கத்தில் போய் கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் நின்றுட்டு இப்படி சொல்லி கை காமிச்சு பாருங்க, ஓடி வரும் நம்பிக்கை. இதே தான் மாயாவும் நமக்கு பண்ணுது. நமக்கும் மாயா இதே தான் பண்ணுது. கையில் ஒன்றும் கிடையாது, கையில் ஒன்றும் கிடையாமல் நமக்கு ஏதோ இருக்குது பாரு, வா அப்படின்னு கூப்பிட்றோம். மாயா அந்த பூனை நம்பி ஓடி வருது, வேகமாக ஓடி வருது, சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்கும்னு. அதே மாதிரி தான் நாமும். மாயா என்ன பண்ணுது? ஏமாற்றி ஏமாற்றி ஜோடனை பண்ணி, இதை வச்சுக்கோ, இது உனக்கு இன்பம் கிடைக்கும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோடனை பண்ணி கூப்பிடுறது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த பூனை மாதிரியே பின்னாடி ஓடுறோம். எஸ் எஸ், வெரி குட் வெரி குட், எனக்கு இன்பம் கிடைக்கும், எனக்கு இந்த முயற்சி செய்தால் எனக்கு இன்பம் கிடைக்கும். திரும்பவும் போகிறோம். திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அது வெறும் கை தான், அது ஒன்றும் கிடையாதுங்க, அது இன்பம் இல்லை, தோல்வி தான். மாயாவுடைய செயல்பாடு எப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் கடுமையாக முயற்சி செய்வாங்க என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. என்ஜாய்மெண்ட் வரக்கூடிய சமயத்தில் கூடவே ஒரு பெரிய துன்பமும் சேர்ந்து வரும், அவங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியாது. இப்படி தான் மாயாவோட செயல்பாடு. ஆனால் நாம் நமக்கு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நம்பிக்கை ஜட உலகம் மேலேயும் மாயா மேலேயும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கோம், கிருஷ்ணர் மேலே துளி கூட இல்லை. அதனால தான் உழண்டுகிட்டே இருக்கும், திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும்.
அதனால் நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னா நம்பிக்கையை கிருஷ்ணர் மேலே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் நாம் செய்யக்கூடிய ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் நம்பிக்கையோடு செய்யணும். அப்போதான் அது கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி கொடுக்கும், கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் சுவைக்கிறது எதை சுவைக்கின்றார்? நாம் செய்யக்கூடிய நாம ஜபத்தை சுவைக்கிறது இல்லை, கூடவே நம்ம பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை சுவைக்கின்றார் கிருஷ்ணன். நைஸ் பாயிண்ட். கிருஷ்ணர் மேல நம்மளுக்கு நம்பிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதுக்கு தகுந்தாற் போல கிருஷ்ணர் மேல அந்த அன்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகும். இதைத்தான் கிருஷ்ணன் சுவைக்கிறார். அப்ப நாம ஜபம், நம்ம டெய்லி ஜபம் பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்றோம். ஆனால் நாமத்துல கிருஷ்ணர் இருக்கார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அது இல்லாம நம்ம செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கு அது டேஸ்டா இருக்காது. கிருஷ்ணருக்கு அது டேஸ்டா இருக்காது. ஸோ ஒன்றும் இல்லாததுக்கு இது ஓகே, பட் நாளடைவில் உயர வேண்டும், நம்ம நம்பிக்கை அதிகரிக்க. ஸோ எழுதுறார், பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு செய்வதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கின்றார்களோ அதே மாதிரி பகவானும் கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணர் பக்தருக்கு தன்னுடைய அனுக்கிரகத்தை, ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதற்கு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்கிறோம். ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர போட்டி. பக்தர் கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு செய்யணும்னு அதிக முயற்சி செய்கிறார். பக்தருடைய வாழ்க்கை எப்படி, ஜட உலக மனிதருடைய வாழ்க்கை எப்படி பாருங்க. ஜட உலக மனிதருடைய வாழ்க்கையோ இந்த பொய் நம்பிக்கையினால அல்லது ரஜோகுண நம்பிக்கையினால இந்த உலகத்தில் மீண்டும் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அண்ட் இப்படியே அவர் கோடிக்கணக்கான ஜென்மத்தை கழிக்கிறார். ஆனால் ஒரு தூய பக்தரோ அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருப்பாருங்க, கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு செய்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் சொல்லி இப்படி பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிச்சுட்டே இருக்கார். அண்ட் அது அந்த மாதிரி செயல்படுறார் கிருஷ்ணாவுக்கு. இப்படியே அவர் காலத்தை கழிக்கிறார் கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே. அண்ட் பகவானும் என்ன பண்ணுறாராமா, அவர் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் உட்காந்துருக்கார். அண்ட் அவருக்கு ஏகப்பட்ட பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே யாராவது ஒருத்தர் சரளா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. சரளா அப்படின்னு என்னன்னா, சரளான்னா சின்சியரம்மா, உண்மையாக நம்ம இது இந்த மாதிரி முழு நம்பிக்கையோடு உண்மையாக கிருஷ்ணர் என் கூட பரிமாற்றம் செய்வார், கிருஷ்ணர் கட்டாயம் என்னை பாதுகாப்பார், இதுக்கு பேர் தான் ரக்ஷிஷ்ய தீதி விஸ்வாசோ. கிருஷ்ணா கட்டாயம் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார், என்னையும் ஏற்றுக்கொள்வார். பாதுகாப்புன்னு சும்மா ஜட ரீதியான பாதுகாப்பு அல்ல. ஏன்னா புரிஞ்சுக்கணும், ஜட உலக வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் எல்லாமே ஒரு பொய் தோற்றம் தான் இல்லையா? ஜட உலகத்துல நம்மளை ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டாரு, இல்லை நம்மளை ஒருத்தர் திட்டாரு, இல்லை ஒருத்தர் நம்மளை அவமதிச்சிட்டாரு, இல்லை நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது, இது எல்லாமே பொய் தோற்றம் தான். ஜீவாத்மாவுக்கு இது கிடையாது. அதனால ஒரு பக்தர் இந்த கிருஷ்ணர் கூட அவர் கிருஷ்ணரை நோக்கி செலுத்தக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த அன்பு மற்றும் நம்பிக்கை, அது ரியல், அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலி. மற்றது எல்லாமே பொய் தோற்றங்கள் தான். அண்ட் கிருஷ்ணரும் இவருடைய அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையை பார்த்து அவர் கூட பரிமாற்றம் செய்கிறார், ஒரு குறிப்பிட்ட லீலை செய்கிறார் கிருஷ்ணா. அந்த பக்தர் கூட கிருஷ்ணா ஏகப்பட்ட லீலைகள் செஞ்சிருக்கார். உடுப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா கனகதாசருடைய நம்பிக்கை மற்றும் அன்புக்கு பதிலாக பரிமாற்றமாக கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, உடுப்பி கிருஷ்ணா அவர் திரும்பினார், கிழக்கு சைடில் இருந்து திரும்பி மேற்கு சைடு நோக்கி திரும்பிட்டார். விக்கிரகங்கள், பகவானுடைய விக்கிரகம் அந்த கிழக்கு சைடு திரும்பி மேற்கு சைடு நோக்கி திரும்பி அவர் தன் கையில் வச்சிருக்கக்கூடிய மத்தை வச்சு சுவரில் 9 ஓட்டம் போடுறாரு. ஏன்னா கனகதாசர் உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க தரிசனம் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அவர் பறையர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சொல்லிட்டு இந்த பக்தர்கள் போர்வையில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா பக்தர்கள் எழுது இந்த நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு வளர்த்து கொண்டவர்கள் தான். ஆனால் பெயரளவில் நாங்களாம் பிராமணர்கள், நாங்களாம் சிறந்த பக்தர்கள், நாங்கள் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை டச் பண்ண முடியும், உடுப்பி கிருஷ்ணவை,
நீ பறையன், நீ உள்ளே வரக்கூடாது, நீ தள்ளி நில்லு, வெளியில் நில்லு, கோவிலுக்கு வெளியில். இப்படி அவர்கள் பக்தி இப்படியெல்லாம் பிடிக்க முடியாது. பக்தி செயல்படக்கூடிய விதமே வித்தியாசமானது. அது தெய்வீக தளத்தில் செயல்படக்கூடியது, முக்குணங்களை தாண்டிய நிலையில் செயல்படக்கூடியது. இப்படியெல்லாம் பிடிக்க முடியாது பக்தியை. நம்ம எத்தனை தலைகிழந்தினாலும் பக்தி பிடிக்க முடியாது. ஆனால் பக்தியை பிடிச்சுட்டு இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். அது ஒரு மாயத்தோற்றம். ஒரு மாயத்தோற்றம் அது. இந்த பிராமணர்கள் இப்படி பண்ணாங்க, நீ வரக்கூடாது, கனகதாசா நீ உள்ளே வரக்கூடாது, நீ ஒரு பறையன். ஆனால் கனகதாசர் பறையர் குடும்பத்தின் பறையன்கிறது உடலுக்கு உண்டான ஒரு அடையாளம் தானே. ஆத்மாவுக்கு எங்கேயாவது இருக்கா அந்த மாதிரி அடையாளம்? நான் பறையன், நான் முஸ்லீம், நான் கிறிஸ்டியன் எங்கேயாவது இருக்கா? கிடையாது. பட் கனகதாசருடைய நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு, உடுப்பி கிருஷ்ணா மேலே அவருக்கு அளவு கடந்த நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு. அவர் வெளியில் நின்றுட்டு பாடுறார், கோவிலுக்கு வெளியில் நின்றுட்டு, கிருஷ்ணா, உடுப்பி கிருஷ்ணா, உங்களை பார்க்க முடியலையே, இவர்கள் எல்லாரும் தடுக்கிறாங்களே. அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஜட உலகத்தில் பக்தியை ஜட உலகம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒரு நபருக்கு பக்தி இருந்தால் ஜட உலக மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா பக்தியினுடைய செயல்பாடு வேற விதமானது, வித்தியாசமானது. ஸோ இந்த பிராமணர்கள் தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்கள் தான், ஆனாலும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியல, கனகதாசருடைய தூய பக்தியை புரிந்து கொள்ள முடியல. அதனால நம்மளுடைய பாண்டித்யத்தினால நம்ம பக்தியை பிடிக்க முடியாது. பக்தி சிம்பிளி அன்பு மற்றும் நம்பிக்கை, அவ்வளவுதான். ஸோ கிருஷ்ணா பார்க்கிறார், ஓகே, இந்த கனகதாசர் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை, எவ்வளவு அன்பு இருக்கு. இவர் வெளியில இருந்து என்னை நோக்கி உருகி உருகி பாடுறார். நான் இவருக்கோசரம் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட லீலை செய்ய போகிறேன். எதற்கோசரம் இதை நான் செய்யறேன்? அப்பதான் நம்பிக்கை அற்றவர்களுடைய ஹிருதயத்தில் நம்பிக்கை உதயமாகட்டும். எதற்கு கிருஷ்ணா லீலை செய்யறாருன்னா இதுக்குதான் லீலை செய்யறார். நம்பிக்கை இல்லாத மனிதர்களுக்கு நடுவுல அவர்களுடைய ஹிருதயத்துல கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை உருவாக்குவதற்கோசரம் தான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்ட லீலைகள் செய்யறார் தன்னுடைய அன்பு கலந்த பக்தர்கள் கூட. உடுப்பி கிருஷ்ணா அவர் கல்லாலான விக்கிரகம். ஆனால் அவர் கிழக்கு சைடில் இருந்து கிழக்கு நோக்கி தான் பார்க்குறார் அவர். நீங்கள் இப்போ உடுப்பி போனாலும் பார்க்கலாம், அவருடைய முன்னாடி இருந்த வாசல் கிழக்கு நோக்கி தான். அந்த 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 வாசல் மூடி இருக்கும். அண்ட் உடுப்பி கிருஷ்ணா சர்ன்னு ஒரு 180 டிகிரி திரும்பிடுறார். 180 டிகிரி திரும்பி மேற்கு சைடு பார்த்துடுறார். மேற்கு சைடு பார்த்து தன் கையில் வச்சிருக்கக்கூடிய மத்து இல்லையா, தயிர் கடையிற மத்து வச்சிருக்காரம்மா. அந்த தயிர் கடையிற மத்தை வச்சு அப்படி ஓட்ட போட்டுறார். 9 ஓட்டை போடுறார், இடிக்கிறார். சுவரில் 9 ஓட்டை போட்டு வெளியில், சுவருக்கு வெளியில் கனகதாசர் நிற்கிறார். கனகதாசா என்னை பார், இந்த 9 ஓட்டை முழுவதும் என்னை பார். கனகதாசருக்கு புலகாங்கிதம், மயிர்கால்கள் கூச்செறிகிறது. பகவான் எனக்கோசரம் இதை செஞ்சிருக்காரா? எனக்கோசரமே இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்காரு. இதுதான் பரிமாற்றம் சொல்றது. பக்தருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உண்டான பரிமாற்றம். இது வெரி டேஸ்டி. அது நம்மளுக்கு புரியாது. ஏன்னா நம்ம நம்பிக்கையை வேற எங்கேயும் வச்சிருக்கோம்ல, ஜட உலகத்தில் வச்சிருக்கிறதுனால இது புரியாது நம்மளுக்கு. ஓகே ஓகே ஏதோ ஒரு ரீலை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம. ஆனால் இது விசேஷமானது இது இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை அற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறார். எப்படி ஒரு கல் விக்கிரகம் திரும்பி மேற்கு சைடு நோக்கி திரும்பி அந்த சுவரை ஓட்டை போட்டு இடிக்க முடியும்? இது நம்மளுடைய அறிவு பகுத்தறிவுக்கு எட்டாதது. நம்மளை பகுத்தறிவுனால அதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்போ என்ன ஆகும்? நமக்கு நம்பிக்கை உதயமாகும். ஓகே ஓகே விக்கிரகத்தில் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறது இந்த நாஸ்திகவாதிகளுக்கு கொஞ்சம் அந்த நம்பிக்கை உதயமாகும். அதுக்கு தான் கிருஷ்ணன் அந்த லீலை செய்கிறார். அண்ட் கனகதாசர் வெளியில் இருந்து கண்ணிலிருந்து தார தாரையாக தண்ணீர் வருது. கிருஷ்ணா எனக்கோசரம் இதை செஞ்சுருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஸ்பாட் அங்கேயே பாடுறாரு கிருஷ்ணரை நோக்கி. அண்ட் இந்த நம்பிக்கை இல்லாத பிராமணர்களும் ஓடி வராங்க. ஓடி கனகதாசர் காலில் விழுறாங்க. ஓ கனகதாஸ், நீ எவ்வளோ பெரிய பக்தர், உன்னுடைய அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையை நான் புரிந்து கொள்ளவில்லையே, நாங்கள்லாம் உங்களை பறையன்னு சொல்லிட்டு உதாசீனப்படுத்திட்டோமே, எங்களை எல்லாம் மன்னிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கனகதாசர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க அந்த பிராமணர்கள். ஸோ அதனால் சிம்பிளி நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பயிற்சி செய்யக்கூடிய நோக்கம் என்னென்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு உதயமாக வேண்டும். அதுக்குத்தான் நம்ம டெய்லி ஹரே கிருஷ்ண ஜெபம் பண்ணுறோம். அதுக்கு தான் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய புகழை கேட்குறோம், கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுக்கணும். எல்லாமே அதுக்கு தான். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி
पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।